آج کی یہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی داستان ایک بزرگ خاتون امی جان کی ہے جنہیں رمضان کے مقدس مہینے میں انہی کی بہوؤں نے گھر سے نکال دیا۔ جلتی دھوپ کے نیچے تپتی زمین پر وہ بے بس، لاچار اور بے سہارا پڑی تھیں۔ بھوک اور پیاس نے ان کے جسم کی آخری توانائی تک نچوڑ لی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لو کے تھپیڑوں نے جسم کو بے حس کر دیا تھا۔ کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہ تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے بس ایک درد بھری سسکی نکلی، یا اللہ، مجھ سے اب اور نہیں چلا جاتا۔ ان کی ہر ہڈی جواب دے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پسینے سے تر چہرہ اور خشک ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ یہ دردناک داستان جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مگر شاندار حویلی جیسی بڑی کوٹھی تھی۔ اسی گھر میں امی جان اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کا اصل نام حلیمہ بی بی تھا، مگر پورا گاؤں انہیں امی جان کہہ کر پکارتا تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کے لیے ماں جیسی تھیں۔ ان کا دل سمندر کی طرح وسیع اور سب کے لیے کھلا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر جھگڑا ہوتا تو وہ اپنی محبت اور عقلمندی سے صلح کروا دیتی۔ کوئی بھوکا ہوتا تو اپنے حصے کی روٹی دے دیتی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں، امی جان کا دل دریا کی طرح ہے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، 1 صادق، 2 ایان، 3 نعمان، 4 ریحان، 5 فیروز، 6 اسد۔ امی جان نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹوں کی پرورش میں لگا دی۔ خود بھوکی رہ جاتی، مگر اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے بڑے ہو گئے اور گھروں میں بہوؤں کے آنے کا وقت آ گیا۔ امی جان نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بیٹوں کی شادیاں کیں، اچھے گھروں سے بہوئیں لائیں تاکہ گھر میں برکت اور خوشیاں بڑھیں۔ جب پہلی بہو آئی تو امی جان نے اپنی کوٹھری چھوڑ کر اسے سب سے اچھا کمرہ دے دیا۔ جب دوسری بہو آئی تو خود اپنے ہاتھوں سے گھر کی دیواریں چمکائیں تاکہ نئی بہو کو اچھا لگے۔ اس طرح ایک ایک کر کے 6 بہوئیں گھر میں آ گئیں۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، گھر میں رونق تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، مگر آہستہ آہستہ بہوؤں کا رویہ بدلنے لگا۔ جو بہوئیں شادی سے پہلے میٹھی باتیں کرتی تھیں، اب تلخ لہجے میں بولنے لگیں۔ اگر امی جان کوئی بات کہتیں تو بہوئیں تانے دیتیں، اب تو ہم بھی اس گھر کی مالکن ہیں، ہر چیز آپ کے حساب سے تھوڑی چلے گی۔ پہلے تو امی جان نے سوچا کہ یہ چھوٹی موٹی نوک جھونک ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے تنے ایک دن ظلم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اب گھر کی فضا بدلنے لگی تھی۔ پہلے جہاں ان کے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھا جاتا تھا، اب وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ پہلے بہوئیں ادب سے پیش آتی تھیں، اب کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ پہلے بیٹے ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی رائے لیتے تھے، مگر اب بیویوں کے کہنے پر کہتے، امی، اب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، ہر چیز میں دخل مت دیا کریں۔ پھر ایک دن امی جان کو تیز بخار ہو گیا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھیں۔ انہوں نے چھوٹی بہو سے کہا، بیٹی، ذرا پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے۔ چھوٹی بہو جھنجھلا کر بولی، اتنا کام کرتے کرتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور آپ کو بس حکم چلانے کی پڑی ہے۔ اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو بیٹوں سے کہیے کہ آپ کے لیے الگ سے نوکرانی رکھ لیں۔ تیسری بہو نے تو حد ہی کر دی، امی جان، اب آپ اپنی آخری عمر میں آرام کیجئے، ہم سے گھر کے کاموں کی امید مت رکھیے۔ یہ سن کر امی جان حیران رہ گئیں۔ جن بیٹوں کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، انہی کے گھر میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ امی جان کے لیے سب سے پیارا وقت ہوتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون چھا گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے کہا، یا اللہ، تنے مجھے ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔
मगर बहुओं को ये बात पसंद ना आई। बड़ी बहू ने तनज़ करते हुए कहा, इस उम्र में रोजे रखने की क्या जरूरत है, अब तो आपसे चला भी नहीं जाता। दूसरी बहू बोली, अगर रोजा रखना ही है तो घर के कामों में भी हाथ बटाइए, हमें सर पर मत डालिए। वो जानबूझकर अम्मी जान को तंग करने लगे। कभी सहरी की चीजें वक्त पर ना देती, कभी खाने में इतना नमक डाल देती कि खाया ना जाए, कभी इफ्तारी के बाद पानी तक ना देती। फिर एक दिन अम्मी जान बहुत कमजोर महसूस करने लगे। इन्होंने छोटी बहू से पानी मांगा। छोटी बहू ने गुस्से से जवाब दिया, अगर रोजा रखने का इतना ही शौक है तो सहने की भी आदत डालिए, बार बार हमें हुक्म मत दिया करें। अम्मी जान का दिल बहुत दिखा, मगर इन्होंने सब्र किया। वो बस यही कहती, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं बल्कि सब्र करने के लिए भी है। मगर बहुओं के जुल्म में इजाफा होता गया। अम्मी जान को घर से निकाल दिया गया। एक दिन बड़ी बहू गुस्से में भरी हुई आई और चीखते हुए बोली, अम्मी जान, आप यहाँ आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूँ। फिर इसने अम्मी जान का हाथ पकड़ा और घसीटकर इन्हें घर से बाहर फेंक दिया। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठें, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अम्मी जान तपती धूप में बेयार वाओ मददगार पड़ी रही। अम्मी जान बेसहारा, घर के दरवाजे बंद। अम्मी जान हैरत और दिख के मारे जमीन पर गिर गईं। जिस घर को इन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपनी मेहनत से संवारा था, आज उसी घर से इन्हें धक्के देकर निकाल दिया गया था। वो धूप में तड़पती रहीं, मगर कोई दरवाजा खोलने वाला ना था। वो थकी हुई थीं, बेहद कमजोर हो चुकी थीं। गर्मी के थपेड़ों ने उनके जिस्म को निढाल कर दिया था। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, होठों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, मेरे अपने बेटों ने मुझे धत्कार दिया। चंद लम्हे गुजरे, फिर इन्होंने कमजोर हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे बेटू, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। इन्होंने दोबारा दरवाजा खटखटाया। रेहान, असद, सादिक, दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारी माँ हूं। मगर खामोशी ने उनका जवाब दिया। अंदर बहुएं ठंडे कमरों में आराम कर रही थीं, बेटे अपने कारोबार में मसरूफ थे। किसी ने पलट कर भी ना देखा कि माँ की हालत क्या हो गई है। अम्मी जान ने धूप से बचने के लिए एक दीवार के साए में पनाह ली। प्यास ने हलक में कांटे डाल दिए थे, भूख ने तवानाई छीन ली थी। आंखें धुंधलाने लगे, सर चकराने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या मेरे बेटे वाकई मुझे भूल गए? ये सोचते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पास से कुछ लोग गुजर रहे थे, किसी ने ध्यान ना दिया। ये तो कोई आम बूढ़ी औरत है, जाने कौन होगी। सब बेनियाजी से गुजर गए। वो गांव का एक गरीब नौजवान था, जिसे अम्मी जान हमेशा खाना खिलाया करती थीं। अम्मी जान, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अम्मी जान ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर रोशनी इतनी तेज थी कि वो कुछ देख ना सकें। वो बमुश्किल बोल पाएं, बेटा, मुझे पानी पिला दो। अम्मी जान का आखिरी सजदा। नौजवान दौड़कर पानी लाया, मगर जब तक वो वापस आया, अम्मी जान के होंठ साकत हो चुके थे। हाथ दुआ के लिए उठे थे, मगर अब वो बेजान हो चुके थे। आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। रमजान के मुकद्दस महीने में, रोजे की हालत में, अल्लाह की याद में अम्मी जान इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। गांव में खबर फैल गई, लोग रोने लगे। हाय, वो नेक औरत चली गई, जो सबकी माँ थी। मगर अम्मी जान के अपने बेटे नहीं आए। किसी ने भी अपनी माँ की मौत पर आंसू ना बहाए। गांव के बुजुर्गों ने जनाजे का इंतजाम किया। जब बेटों को खबर दी गई तो इन्होंने कहा, हम बहुत मसरूफ हैं, आप लोग खुद ही दफना दें। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। ऐसी संग दिल्ली, ऐसे बेहिस बेटे,
जिस माँ ने तुम्हें पाला जवान किया, इसके जनाजे में भी शरीक नहीं हो रहे। लेकिन बेटों के दिल पर कोई असर ना हुआ। इन्हें अपने कारोबार, अपनी दौलत और अपनी दुनियावी मसरूफियात ज्यादा अजीज थीं। गांव के लोगों ने मिलकर अम्मी जान का जनाजा उठाया। बुजुर्गों ने आंसू बहाए, बच्चों ने दुआएं की, औरतों ने आही भरें। लेकिन बेटे वो कहीं नजर ना आए। जब अम्मी जान को दफन कर दिया गया, तब एक बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, जो अपनी माँ की कदर ना करे, उसे कभी सुकून ना देना। दुआ कबूल हो गई। बेटों का कारोबार डूब गया, दौलत खत्म हो गई, इज्जत खाक में मिल गई। रेहान को धोखा देकर इसका साथी सारा माल लेकर फरार हो गया। असद घरेलू झगड़ों में फंसा रहा, बीवी ने तलाक ले ली। सादिक एक हादसे में जख्मी हुआ और माजूर हो गया। सब कुछ छन गया, मगर माँ जैसा सच्चा साया फिर ना मिला।